ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ನೀವೇನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕೇಳಬಹುದು. ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್, ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ. ಹೌದು ಅಸಂಘಟಿತ. ಹೌದು. PF ಅನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನೇ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಝೀರೋ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. पर्सनल एक्सीडेंटल में जो मिलेगा वह आपको मिलेगा 4 लाख, आपके स्पाउस को 2 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रीमियम नहीं। तो आप लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनके लिए हमारे बैंक ने या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक ने पहली बार यह गिग स्टार स्कीम आप लोगों के लिए स्पेशली लॉन्च किया है। तो मैं चाहूँगा, आपसे निवेदन है, जरूर से इसका फायदा उठाइए। घर है बहुत अच्छी बात, नहीं है आप अपना घर जरूर ले हाउसिंग लोन लेकर के। आप सोचो आप अपने घर में रहेंगे, आप अपने घर में रहिएगा, उससे बढ़िया और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जरूर से लाभ उठाएं, जीवन ज्योति बीमा योजना उसका लाभ उठाएं। 436 रुपये में देन आप, चूँकि आपको पेंशन कहीं नहीं है तो आपको भी एक दिन रिटायर, जैसे हम अशक्त हो जाए काम करने में तो उसके बाद भी आपको एक लाभ मिलता रहे, तो हम क्या करें, अटल पेंशन योजना का लाभ उठाइए। वो मैं एक बार फिर बताऊं, कनाडा गिग स्टार में आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड। सेकंड, ATM कैश विड्रॉल लिमिट है 1 लाख, पॉस लिमिट है 5 लाख। देन विदाउट कार्ड ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. सबसे जो बेहतरीन चीज है वह है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में और एयर एक्सीडेंट, पर्सनल एक्सीडेंटल में जो मिलेगा वह आपको मिलेगा 4 लाख, आपके स्पाउस को 2 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रीमियम नहीं। यह उसके अलावा है जो आप PMSBY PMJJBY करेंगे। देन एयर कवर में भी 8 लाख है, कभी हवाई जहाज से गए उसमें 8 लाख का इंश्योरेंस है, विशेष को 4 लाख का है। बैगेज इंश्योरेंस 50,000, परचेज प्रोटेक्शन यदि आप खरीदारी करते हैं तो उसमें भी आपका प्रोटेक्शन है 50,000 तक का। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे बैंक ने आपको दिया है। और आप यदि कार्ड पे जैसे मंत्रा, मैक्स फैशन वगैरह वगैरह से जब परचेज करते, वहाँ भी आपको जो है ऑफर्स रहते कई सारे, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो यह निश्चित रूप से यह एक तो आप लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनके लिए हमारे बैंक ने या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक ने पहली बार यह गिग स्टार स्कीम आप लोगों के लिए स्पेशली लॉन्च किया है। तो मैं चाहूँगा, आपसे निवेदन है, जरूर से इसका फायदा उठाइए, जरूर खाता खोलिए। क्या सिर्फ खाता खोलना, ट्रांजैक्शन करना, चार्ज हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ आपको अपना ट्रांजैक्शन उसमें करना। ठीक, साथ में जो बोला आपको कि हाउसिंग लोन, फिर 2 व्हीलर लोन, वो भी आप ले सकते हैं। यदि आप ITR फाइल करते हैं तो 2 व्हीलर लोन भी ले सकते हैं 2 लाख तक का। ठीक है, हाउसिंग लोन बताया 35 लाख का, उसमें फी वेवर भी है, जो चार्जेस लगते हैं ना वो चार्जेस भी आपको वेव किया गया है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 2000, अच्छा 50,000। ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಟೋ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ,
ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಸೊ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 6 lakhs rupees ಅಂದ್ರೆ 4 lakhs rupees ನಿಮ್ಗೆ, 2 lakhs ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ನೀವೇನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕವರ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ 8 lakhs rupees ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕವರ್ 8 lakhs rupees, ಸ್ಪೌಸ್ಗೆ 4 lakhs rupees ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಸರಿ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಇದೇನೋ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕವರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 35 lakhs ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಸಿಬಿಲ್ ನಾನು ಯಾವ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ಕರು ಸಿಬಿಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಿಬಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲೋನ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸಿಬಿಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಓವರ್ಡ್ಯೂ ಇಡಬಾರ್ದು. ಓವರ್ಡ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ, 700 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಓವರ್ಡ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿಬಿಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವೇನೋ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಈಗ ಸಿಬಿಲ್ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಸೊ ಸಾಲ ಕೊಡೋದೇನೋ, ಈಗ ನೀವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನಾಗ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ 10 ದಿವಸ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಲನ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಟ್ಟೋದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಕಟ್ಟೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಸಾಲ ತಗೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ ತಿಂಗಳ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಬೇಕು, ತಪ್ಪದೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಡೇಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಸಿಬಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಈಗ ಕೆಲವ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾರ್ದು 780, 790 ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮೊದ್ಲೇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಡ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸಿಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಸಿಬಿಲ್ ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಬಿಲ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಸಿಬಿಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೋನು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಬಿಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಾಲನ. ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೋನಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನೀವು ತಗೊಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ನೀವು ದುಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ದುಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಷದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸಿಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋರು ಸರ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋರು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಇರೋ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಝೀರೋನೇ ಮಾಡಿಸ್. ಅದೇ ಈಗ ಝೀರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಇದ್ರಲ್ಲೇನು ಈಗ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕೇಳಬಹುದು. ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ. ಹೌದು ಅಸಂಘಟಿತ, ಹೌದು PF ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮೇಲಿಂದ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಕೆನರಾ ಗಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಂಚ್. ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ 12,000 ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಟೋಗಳಿದಾವೆ ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿಲಿ 12,000 ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಈ
ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇಜರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಏನಂದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಸೊ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ಸ್ಪೌಸ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೌಸ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಕವರೇಜ್ ನಿಮ್ ನಾಮಿನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಕವರ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದು ಅಷ್ಟೇ 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಕವರ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 55,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕವರ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲು SB ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೂರಲ್, ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್, ಅರ್ಬನ್. ಸೊ ಅರ್ಬನ್ ಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರೂರಲ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ನೀವು ವಹಿವಾಟು ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಿಟಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಯರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಫೋನ್ ಪೇ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ATM ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖಾತ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಕಾರ್ಡ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಕಾರ್ಡ್ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 30 days ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಸರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್. ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಇಲ್ಲ. ರೂಪಾಯಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನಾ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿದ್ರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ. ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ 20 12 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು 20 ಆಗಿದೆ. 20 ರೂಪಾಯಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕವರೇಜ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾಲು, 2 ಕೈ, ಕಣ್ಣು ಈ ತರ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇದು ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ. ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಇದೆ, 436 ರೂಪಾಯಿ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕಟ್ಟೋದು. ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ 18 ವರ್ಷದಿಂದ 50 ವರ್ಷದವರೆಗೂ, 50 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ 55 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನಾ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ಸಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದ್ ಸರಿ 436 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸರಿನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೇಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಮೇಯನೂ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಈ ತರ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ, ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಜರ್ ಸರ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಅವರ್ BC ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ BCನೇ. ಆತ ಎಷ್ಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳದ್ದು ಈಗ ಹಳ್ಳಿನ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಎಷ್ಟೋ PMSBY PMJJBY ಮಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, PMSBY ಆಗ್ಲಿ PMJJBY ಆಗ್ಲಿ. PMSBY ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, 20 ರೂಪಾಯಿ. PMJJBY ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಏನದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋರು, ಅವರೇ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ.
ಮಾಡ್ಸಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿలో ಯಾರೋ ಪಾವಗಡದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ SBI ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ, PMSBI PMJJBY ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೇನಾರ ನಾವೀಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ ಈಗ LIC ತರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ PMSBI PMJJBY ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 430 ಪ್ಲಸ್ 20 456 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಏನಂದ್ರೆ ಜುಲೈ 1 ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದು PMSBI PMJJBY. ನಮ್ದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಗಿಗ್-ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್. ಗಿಗ್-ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಕೌಂಟ್ ನ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು SBI ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಾಯ್ತು, MG ರೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಟೋ ಓಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವರು 48 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೇಮ್? ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಸರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್. ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮಗೂ ಏನ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಾ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಏನೋ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಟುವ ರೀತಿಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ? ಸರ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಬಜಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಯರ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಅದೆಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, QR ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗೋಲ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಹೆವಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸರ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಣಿಪುರಂ banks. So he is telling if they open this account, so whether you will take that gold to your bank. First you have to close that loop. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅದೇ. ಸೊ Within 10 minutes you will get from our branch. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಅದು ಲೋನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಬಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿಬಿಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟಿರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಮ್ದು 13 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. 13 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕೌಂಟ್ ನ. ನಾನು ಅಲ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ OTP ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ OTP ಗೋಸ್ಕರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಏನದು ಹೇಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಂದ ಯಾರು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಮಾತು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. इनकम जीरो तो भी बच्चे को एजुकेशन लोन मिलेगा. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಸ್ಪೌಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಏರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅದು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಸ್ಪೌಸ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗಳು ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸ್ಕೀಮು ಇವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಡೆತ್ ಆದ್ರು. ಅವ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲಾರ ತಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾರ ತಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಟೋ ಓಡಿಸೋರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲಕರು ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಟೋ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ
ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಆಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷೆ ಈಗೇನು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯಾವ್ದೇ ಬ್ಯಾಂಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರು QR ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಷ್ಟೇ. 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಸಿಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ. Second